हालेलुया। प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुर नाम समस्त को प्रेज द लॉर्ड। मोर प्रिय भाई और भौणी माने आम मैंने देखिलु गत दिन मानक प्रभु जीशु मते 2025 मसीह देइतिबा दर्शन अनुसार प्रकाशित वाक्य नहीं कि आपण मानक पाखक आसीबा निमंते प्रभु मते देइतिबा दर्शन अनुसार आपण मानक पाखक मु आसुअछि। आ विशेष करी आपण माने मत ग्रहण करंतु बा न करंतु सेटा अलगा कथा, किंतु प्रभुंकर वाक्य को ग्रहण करंतु। 2024 मसीह आम मानकर सियन मंडली क्रिश्चियन मेसेज चैनल आरंभ है। 2025 मसीहा 2024 मसीहा छाड़ा चलला पखापाखि 200 खंडे वीडियो आम बनईचु। वर्तमान मध्य आम मैंने बनवा जाऊँ। विशेष करी गत वर्षर 2024 मसीह प्रार्थना करूँ प्रकाशित वाक्य जिते बेले आम आरंभ करवा से आपण मैंने मो मंडली आम सियन मंडली आपण मैंने प्रार्थना करते बोली अनुरोध करी। आपण मैंने प्रार्थना करें आपण मन धन्यवाद। आउ बेले बेले टिके लेट हेबो, किंतु मु सटीक भाव में प्रकाशित वाक्य एक पर्व ठारू आरंभ करी 22 पर्व पर्यंत आपण मानकु सब विषय जनवा पाई पवित्र आत्मा चालना रे पवित्र आत्मा शक्ति लड़ीबी एवं पवित्र आत्मा शक्ति द्वारा आपण मानकु यह जनवाकू चेष्टा करी। आ मोर किछि भूल थिले आपण माने क्षमा करंतु। कौन सी विषय डाउट थिले आपण माने मते जोगाजोग करंतु। आ मु जेतिकी जानिछि सेतिकी आपण मानकु आ डाउट क्लियर करबाकू चेष्टा करी। आसंतु छोट प्रार्थना करबा आमे माने वाक्य आडकू जिबा। सर्वशक्तिमान जीवंत कर सदा प्रभु आश्चर्य पराक्रंत परमेश्वर हम तुमको धन्यवाद करूछु। हाँ प्रभु आमे मैंने किछि नुहे प्रभु सारदल मनुष्य अटू प्रभु आमे मैंने तुम वाक्य बुझा तुम वाक्य को जाना प्रभु आमे सक्षम नाहू प्रभु। मात्र परमेश्वर तुम से पवित्र आत्मा शक्ति रे आमे मैंने ताहा बुझीपारू किछि ना किछि बुझीपारू एवं तुम आगमन पाई प्रभु प्रस्तुतमय जीवन यापन करूँ। तुम आगमन रे तुम प्रथम पुनरुत्थान में आम उठाଯିबू से परमेश्वर यही वाक्य गुड़ाक आम मान जीवन कार्यकारी हे से साहाय्य कर बोली तुम पवित्र आत्मा को चालन आम मानक आ जो मैंने वाक्य शुणुन समस्त को तुम आशीर्वाद कर बोली जीशु को नाम प्रार्थना करी प्रभु आमेन। हालेलुया। मो प्रिय भाई और भौणी माने मो सहित खोलंतु आपण माने प्रकाशित वाक्य एक पर्व तार 4 पदरु आमे माने किछि अंश पाठ करिबा। प्रकाशित वाक्य एक पर्व तार 4 पदरु 8 पद पर्यंत पढ़ा। मु पढ़ुछि मो सहित आपण माने ध्यान दियंतु। जहन आसियास्त सप्त मंडली निकट को लेखु अछि जे वर्तमान भूत और भविष्यत ताहांक ठारू और ताहांक सिंहासन सम्मुखस्थ सप्त आत्मा ठारू पुणी विश्वस्त साक्षी भूत मानक मध्यरु प्रथम जात व पृथ्वीर राजा मानक राजा जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारू अनुग्रह शांति तुमानଙ୍କ प्रति हो जे आम मानकु प्रेम करी आपना रक्त द्वारा आम मानक पापर मुक्त करी अछंती। पुणी आम मानकु गोटे राजकुल करी आपना ईश्वर और पितांक निकटरे जाजक स्वरूपे नियुक्त करी अछंती। ताहांक गौरव और पराक्रम जुगे जुगे हो आमेन। देख से मेघमाल आगमन करुअछंती प्रत्येक चक्षु ताहांकु दर्शन करिबो। जो माने ताहांकु बिंदिथिले से माने मध्य दर्शन करिवे। आ पृथ्वीर समस्त गोष्ठी ताहांक आगमन सकाशे विलाप करिवे। हाँ आमेन। जे वर्तमान भूत और भविष्यत से सर्वशक्तिमान सही प्रभु ईश्वर कहती आम्बे क अक्ष। प्रभु पठित वाक्य दे समस्त को आशीर्वाद करंतु। मोर प्रिय लोक माने आम ए जगह देखुछु जहन आसिया स्थित आसिया थिबा एशिया महादेश रे थिबा सप्त मंडल निकट को लेखु अछंती। से कौन बो लेखु अछंती
ଆମେ ମାନେ ଦେଖିଲୁ ସେ ସପ୍ତମଣ୍ଡଳୀର ନାମ ଆମେ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲୁ। ସେ ସପ୍ତମଣ୍ଡଳୀର ନାମ ବାର ପଢ଼ିବା। ସେଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ଯାହା ଯାହା ଦର୍ଶନ କରୁଅଛ ତାହା ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ସପ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଫିସ, ସୁର୍ଣ୍ଣା, ପର୍ଗମ, ତୁୟତିରା, ସାର୍ଦି, ପିଲାଦେଲ୍ପିଆ ଓ ଲାଉଦିକିଆ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କର। এই 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ ଏସିଆସ୍ଥ ସପ୍ତମଣ୍ଡଳୀ। এই ଏସିଆ ମହାଦେଶକୁ ରୋମୀୟ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ଏସିଆ ମହାଦେଶକୁ ନୁହେଁ, ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଯୋହନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କାରାଗାର ସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜେଲରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ରୋମ ସମ୍ରାଟ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ଲୋକକୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ମରେଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଲୋକକୁ ଅର୍ଡର ଦେଇ, ମାନେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ରୋମ ସମ୍ରାଟ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଯୋହନଙ୍କୁ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଜେଲରେ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିଷ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ବିଷ ଖୁଆଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମରିଲା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ବିଷ ଖୁଆଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋହନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ତାହାଙ୍କୁ ଆଉ ମାନେ ବଡ଼ କଡ଼େଇରେ ପୁରା ମାନେ ବହୁ ବେଶୀ ତେଲ ପକେଇକି ସେ କଡ଼େଇରେ ମାନେ ଗରମ ତେଲରେ ତାଙ୍କୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗରମ ତେଲରେ ପକେଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ତେଲକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯୋହନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଆଘାତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ରୋମୀୟ ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏଇ ଲୋକକୁ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାରିବା। ଏଇ ଲୋକକୁ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଆଇନ କାନୁନ ଅନୁସାରେ ମାରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଲୋକ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନାହିଁ। ଏଇ ଲୋକକୁ ଆମେ ମାନେ ଈର୍ଷାରେ ମାରିଦେବା ଛଡ଼ା ଆମେ ମାନେ ଆଇନ କାନୁନ ଅନୁସାରେ, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଲୋକକୁ ମାରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଲୋକ ଯଦି ଏଇଠି ରଖିଲେ, ଆମ ଜେଲରେ ଯଦି ଏଇ ଲୋକକୁ ରଖିବା, ଜେଲରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିଦେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେବ। ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯିବେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେବେ, ସମସ୍ତେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଯିବେ, ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ହେଇଯିବେ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଜେଲରେ ଆଉ କହିଦେବେ ନା, ରହିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ସେଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଲୋକକୁ ଆଉ ଜେଲରେ ରଖିବା ନାହିଁ। ଏଇ ଲୋକକୁ ଆମ ଦେଶରେ ଥିବା ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳାସିବା। ରୋମ ସମ୍ରାଟ ଚିନ୍ତା କଲେ, ତାଙ୍କର ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅର୍ଡର ଦେଲେ, ଏଇ ଲୋକକୁ ଆମ ଦେଶରେ ଥିବା ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ, ଏସିଆରେ ଥିବା ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଏ ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାସ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାରେ ଆଉ ବୋଧହୁଏ 50 ମାଇଲ ବୋଲେ 75 କିଲୋମିଟର, ପ୍ରାୟ 75 କିଲୋମିଟର ଏସିଆ ଠାରୁ, ରୋମ ଠାରୁ ଆଉ ପ୍ରାୟ 75 ମାନେ ରାଜଧାନୀ, ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଠାରୁ, ରୋମ ଠାରୁ 75 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ତା ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ସେଇ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଯୋହନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେଇ କାଳର ରାଜା ଅର୍ଡର ଦେଇ ମାନେ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଲେ।
ଆଉ ସେହିପରି ସେ ଲୋକକୁ ନେଇକି ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଛାଡ଼ି ପକାଇଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ଯୋହନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ହେଲେ ଆମେମାନେ ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯୋହନ ସେଇ ଜାଗାରେ କେମିତି ରହୁଥିଲେ, ଯୋହନ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ, କ'ଣ ପିଉଥିଲେ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ଯାତନା ସହୁଥିଲେ, ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ, ଆଉ ସେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, କ'ଣ ଲେଖିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେମାନେ କାଳକ୍ରମେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଆମେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆମେମାନେ ଦେଖିଲୁ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଦୂତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ତାହାଙ୍କର ଦୂତ ଯୋହନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆଉ ଦର୍ଶନ ଦେଖାଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ କହିଲେ। ସେ ଲେଖୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ପାଠ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ଯେ ଏଥିର ବିଷୟ ପାଠ କରେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭାବବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ବା ଶୁଣନ୍ତି ସେଥିର ଲିଖିତ ବିଷୟ ସବୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସମୟ ସନ୍ନିକଟ। ହାଲେଲୁୟା। ସମୟ ସନ୍ନିକଟ, ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହା ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ନିର୍ବୋଧ, ସେମାନେ ଦଣ୍ଡପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ। ଦୁଇଟା ମାତ୍ର ଅପସନ୍ ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ ଅଛି। ଆମେମାନେ ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗକୁ ବାଛି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ନଚେତ୍ ଜଗତରେ ମିଶିଯିବା। ଜଗତରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ଯଦି ମରିଯିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା, ଅନେକ ତାଡ଼ନା, ଅନେକ ରୋଗ, ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିର ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ପାଠ କରନ୍ତି, ତାହା ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଆଉ ପବିତ୍ର। ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସପ୍ତମଣ୍ଡଳୀକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁ ସେ କହିଲେ, କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ, ସେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସପ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ, ପୁଣି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଜାତ। ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଜାତ ଓ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହଉ ବୋଲି ଲେଖିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଥିବା ପରମେଶ୍ୱର। ସିଏ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଜାତ ଅଟନ୍ତି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ, ମାନବ ଜୀବନରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବା ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେକୌଣସି ଶକ୍ତି, ଦେବାଦେବୀ ହଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡକାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରିକରି ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ମରିଲା ପରେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି।
একমাত্র প্রভু যীশু ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ। ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଜାତ, ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଉଠିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। ଯେତିକି ଆଦାମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୟା ପରେ ଯେତିକି ଲୋକ ମରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଉଠିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଜାତ ବୋଲି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି, ବାଇବେଲ ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ତ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଜାତ ହେଇଥିବାରୁ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ବୋଲି ଖ୍ୟାତ। ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, ପୃଥିବୀରେ ଯେତେଟା ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀରେ ଯେତେଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ନାମଜାଦା ଯାକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରାଜା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ ବୋଲି ଜହନ ତାଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେ ଲେଖୁ ଲେଖୁ କହିଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଜାତ, ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତୁ। ତ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ କେହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। କେହି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦର ନେବା ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପତନ ଦେଖିକି ହସିବା ଲୋକ ଛଡ଼ା ଆମମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖିବା ଲୋକ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ଚାହିଁବା ଲୋକ ଏ ପୃଥିବୀରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। କେହି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ରାଜା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଇକି, ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦେଇକି ଆମମାନଙ୍କର ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କଲେ। ସେ ଭୂତରେ ଥିବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିଥିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଥିବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ କାଲି, ଆଜି, ଚିରକାଳ ଚିରନ୍ତନ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ମହାବାହୁ ଦ୍ୱାରା, ତାହାଙ୍କର ମହାପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦେଇକି ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ରାଜକୁଳ ବଂଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରାଜକୁଳ କରି ଆପଣା ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଜକ ସ୍ୱରୂପ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଯେ ଯାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବାର ଅଛି, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣିଥିବାରୁ ଆମେମାନେ ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚାମୁରେ ଏକ ରାଜକୁଳ ବଂଶ ହେବୁ। ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ନା ଆମ ପ୍ରଭୁ। ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜକୁଳ ବଂଶ। ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଦୌତ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜକୁଳ ବଂଶ। ଆମେମାନେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଜାତି ଠାରୁ ଆମେ ବଡ଼ ଜାତି। ଏ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ବର୍ଗ ଠାରୁ ଆମେ ବଡ଼, ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ଧର୍ମମୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କିଣା ଯାଇଅଛୁ। ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କିଣା ଯାଇଅଛୁ। ସେଇ ରକ୍ତରେ ଯେଉଁମାନେ କିଣା ଯିବେ, ସେଇ ରକ୍ତରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୌତ ହେବେ, ସେମାନେ ରାଜକୁଳ ବଂଶ, ସେମାନେ ଯାଜକ ବର୍ଗ,
ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାଜକ ସ୍ୱରୂପ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତାହାଙ୍କର ଗୁଣାନୁବାଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଚିରକାଳ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ। ଦେଖ, এই ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଦେଖ, ସେ ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ଷୁ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିନ୍ଦିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନ ସକାଶେ ବିଲାପ କରିବେ। ହଁ, ଆମେନ୍। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମସ୍ତ ଭାଷାବାଦୀ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ସକାଶେ ବିଲାପ କରି ଛାତିରେ ମାରି ହେଇ କାନ୍ଦିବେ। ଏସ୍, ଆମେନ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲି କହିଲେ? ଆୟ ଆୟ, ଆମେମାନେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ନାହୁଁ। ଆମେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆଗମନ କରିପାରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ଉଠାଯିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରିବେ। ଆଗମନ କରିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମେମାନେ ବି ଥିବୁ। ଆମେ ଯାଜକ ବର୍ଗ, ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ବର ସହିତ ବରଣୀ ଥିଲା ପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବୁ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିନ୍ଦିଥିବା ଲୋକ ଦେଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ସେଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ କ ଅକ୍ଷ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ୍ଭେ କ ଅକ୍ଷ, ଆମ୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ। ଆମ୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଆମେ ଶେଷ କରିବୁ। ଆମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମଠାରୁ ହିଁ ଶେଷ ହେବ। ଆମ୍ଭେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଆମ୍ଭେ ହିଁ ଶେଷ କରିବୁ। ଆମ ବିନା ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏହି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶେଷ କରିବେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ନିମନ୍ତେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଆମେମାନେ ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କର ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଜୀବନ୍ତ କରି ସଦା ପ୍ରବାସୀ ଜପରାକାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମ କଥା କୁହ। ମହିମା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପୂଜା ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।